Hello dear students, welcome back to inventory control. Now in this topic we have already discussed what is the meaning of inventory control as well as the principles and the methods of inventory control. Now today I am going to discuss a new point called stock taking, periodical and perpetual inventory methods. So let's first talk about stock taking. So usually when various types of material which is required to be purchased frequently and which is required urgently for quality production which is not fully consumed immediately, so this unused material, it is laying in the storehouse or the godown which is treated as an stock in trade. So there are physically these stock is to be verified because the quantity and the value of stock in hand, it is to be maintained, and such a stock in hand or material in hand at the end of the particular accounting period which is known as an current assets, and it will be shown on the asset side of the balance sheet. So while preparing the position statement as a part of the financial statement, basically this process of checking and verification of inventory physically by the stock verifiers, it is known as stock taking. So it is very much necessary to check whether the balance of material which is shown by the stock record is actually available in the store or not. Hence, stock taking is a technique of controlling stock item by totaling the balance of material shown by the stock record, that is bin card and store ledger, with the physical counting and verification of stock available. Such physical verification of stock is absolutely essential because it will discover the deficiency in the stock in trade, and it will also notice in time the absolute items of the stock. The physical verification of stock taking may be periodical or perpetual, that is continuous. तर विद्यार्थी मित्रांनो, हा जो आपला स्टॉक टेकिंग हा जो पॉईंट आहे, तर याला एक साध्या शब्दात सांगायचं म्हणतं तर स्टॉक टेकिंग म्हणजे काय, की तुम्हाला तर माहिती आहे की जेव्हा आपल्याला प्रोडक्शन प्रोसेसमध्ये आपल्याला काही अर्जन्सीच्या वेळेला एखादं मटेरियल खरेदी करावं लागतं, तेव्हा आपण काय करतो की असं खरेदी अर्जन्सीच्या वेळेला काही क्वालिटी मटेरियल जेव्हा आपण खरेदी करतो तेव्हा त्यातलं काही मटेरियल हे शिल्लक उरतं, आणि जे मटेरियल शिल्लक उरतं तर त्या मटेरियलचं आपल्याला फिजिकल व्हेरिफिकेशन करणं गरजेचं आहे, आणि ह्या शिल्लक उरलेल्या मटेरियललाच आपण काय म्हणतो, तो स्टॉक इन ट्रेड असं म्हणतो. आता ह्या शिल्लक राहिलेल्या मालाचं आपल्याला फिजिकली व्हेरिफिकेशन करायचं म्हणजे काय, तो जेवढ्या किमतीचा माल आपल्याकडे शिल्लक आहे तेवढा माल खरोखर आपल्या स्टोअरमध्ये किंवा गोडाऊनमध्ये आहे किंवा नाही, तर याचं आपल्याला चेकिंग करावं लागतं. आता चेकिंग कशासाठी करायचं, तर याचं चेकिंग केल्यानंतर त्याची जी व्हॅल्यू आहे ती व्हॅल्यू आपण फायनान्शियल स्टेटमेंटमध्ये करंट ॲसेट म्हणून बॅलन्स शीटच्या ॲसेट साईडला लिहित असतो. तर हे सगळं करण्यासाठी बेसिकली याच्यामध्ये मेन गोष्ट काय आहे, तर ती म्हणजे काय, की आपल्याकडे तो फिजिकली माल आहे का नाही याचं फिजिकल काउंटिंग करावं लागेल, तसंच त्याचं व्हेरिफिकेशन पण करावं लागेल. आणि जेव्हा अशा प्रकारे त्याचं व्हेरिफिकेशन होतं, आता हे व्हेरिफिकेशन का करायचं, तर आपल्याकडे असणारा स्टॉक हा प्रॉपर क्वांटिटीमध्ये शिल्लक आहे, तो कुठल्याही पद्धतीने कमी झालेला नाही आहे किंवा तो कुठेही वाया गेलेला नाही आहे, हे आपल्याला जर समजून घ्यायचं असेल तर त्यासाठी आपण स्टॉक टेकिंग ही सिस्टीम वापरली पाहिजे. आणि म्हणूनच फिजिकल व्हेरिफिकेशन ऑफ स्टॉकलाच आपण काय म्हणतो, तर स्टॉक टेकिंग असं म्हणतो. आता स्टॉक टेकिंग ही जी मेथड आहे, तर ही मेथड तुम्ही पिरियडिक आणि परपेच्युअल म्हणजे कंटिन्युअस अशा दोन्ही पद्धतीने असू शकते. म्हणजे स्टॉक टेकिंग करताना तुम्ही पिरियडिकली पण हे करू शकता आणि परपेच्युअल पद्धतीने पण करू शकता. आता पिरियडिकल मेथड ऑफ इन्व्हेंटरी म्हणजे काय, तर पिरियडिकल मेथड ऑफ इन्व्हेंटरी मीन्स अंडर दिस मेथड द एंटायर स्टॉक इज व्हेरीफाईड ॲट द पिरियडिकल इंटरवल्स, usually once in a year. So annual accounting period is to be undertaken in this method so as to value the closing stock for preparation of the final accounts. If it is chosen to verify the stock at the two or more periodic intervals, then the verification is arranged during the slack season. The periodic verification in the factory work is stopped for the required number of days, and the verification has got to be done urgently because the closure of the work even for a day is quite a costly affair, and so this system is not favored by the large business houses. And secondly, the risk of loss or theft of stores is not minimized due to the long interval between the two checking periods. आता पिरियडिकल इन्व्हेंटरी मेथड म्हणजे काय, जर तुम्हाला स्टॉक टेकिंग करायचं असेल
तर तुम्ही स्टॉक टेकिंग पिरियडिकली करू शकता. पिरियडिकली म्हणजे काय, की तुम्हाला एखाद्या वर्षाच्या शेवटी तुम्हाला करायचं असेल, किंवा काही वेळेला काही कंपन्यांमध्ये 2-2 वेळेला स्टॉक टेकिंग पिरियडिकली केलं जातं. म्हणजे 6 महिन्याला, 3 महिन्याला अशा पद्धतीने देखील काही कंपन्या काय करतात, तर पिरियडिकल पद्धतीने पण स्टॉक टेकिंग करतात. आता हे स्टॉक टेकिंग करताना स्टॉक टेकिंग कधी करायचं हा सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे. कारण की स्टॉक टेकिंग करायचं म्हणजे काय, तर स्टॉकचं व्हेरिफिकेशन करून त्याची व्हॅल्यू किती हे लिहायचं आहे. कारण व्हॅल्यू आपल्याला कुठे लिहायची असते, बॅलन्स शीटमध्ये. आणि म्हणून तुम्ही जेव्हा तुमचा स्लॅक सीझन असतो अशा वेळेला, किंवा कंपनीमध्ये जेव्हा प्रोडक्शन बंद असतं अशा वेळेला आपण ही जी काही पिरियडिकल इन्व्हेंटरी मेथड आहे ती कंपनीमध्ये राबवायला पाहिजे. कारण की त्यावेळेला तुमचं प्रोडक्शन पण चालू नसतं, त्याच्यामुळे कंपनीमध्ये तुम्हाला सारखं सारखं प्रोडक्शन लागणार नाही आहे. आणि त्यावेळेला तुमच्या स्टोअरमधल्या ज्या काही एंट्रीज होणार आहेत, इश्यू आणि रिसिट, तर ह्या देखील बंद असतील. म्हणजेच त्यावेळेला तुम्हाला लवकरात लवकर तुमचं स्टॉक टेकिंग करून घेणं तुम्हाला सोपं जाईल आणि तुम्ही लवकरात लवकर स्टॉकचं व्हॅल्युएशन पण करू शकता. परंतु ही जी मेथड आहे ती मोठ्या कंपन्यांमध्ये फारशी उपयोगी पडत नाही. याचं कारण असं आहे, कारण की मोठ्या कंपन्यांमध्ये सातत्यानं प्रोडक्शन चालू असतं, त्या ठिकाणी स्लॅक वगैरे अशा प्रकारचा कुठलाही इश्यू असत नाही. तर अशा ठिकाणी आपण पिरियडिकल इन्व्हेंटरी सिस्टीम ही चालवू शकत नाही. आता आपण याच्या प्रोसिजरबद्दल विचार करूया की पिरियडिकल इन्व्हेंटरी मेथडची प्रोसिजर काय आहे. तर तुम्ही एक गोष्ट लक्षात ठेवा की नॉर्मली असं असतं की तुमचं स्टोअर हे काही दिवसांसाठी तुम्हाला व्हेरिफिकेशनसाठी क्लोज करावं लागेल. म्हणजे स्टोअर जर क्लोज झालं तरच तुम्ही तो माल मोजू शकता, मालाचं व्हेरिफिकेशन करू शकता. म्हणजेच की तुम्हाला जेव्हा व्हेरिफिकेशनची प्रोसेस सुरुवात करायची आहे त्यावेळेला तुम्हाला तुमचं स्टोअर हे क्लोज करावं लागेल. आणि व्हेरिफिकेशनमध्ये फर्स्ट पार्ट काय, दॅट द स्टोअर कीपर मस्ट एन्श्युअर दॅट द बिन कार्ड पोस्टिंग ऑल द कम्प्लीट अप टू डेट. जे आपलं बिन कार्ड आहे त्या बिन कार्डमध्ये सगळ्या एंट्रीज आपण अप टू डेटमध्ये केल्या पाहिजेत. ही पहिली प्रोसेसची स्टेप आहे. नंबर 2मध्ये टू सी द बिन कार्ड्स आर केप्ट अलॉंग साईड द करस्पॉन्डिंग आयटम्स. म्हणजे स्टोअरमध्ये जो आयटम ज्या ठिकाणी ठेवलेला आहे त्या ठिकाणी त्या स्टोअर आयटमचं बिन कार्ड असलं पाहिजे. कारण की त्या बिन कार्डमध्ये माल किती आला होता, त्यातला किती माल गेला, कोणत्या तारखेला गेला आणि किती शिल्लक आहे हे त्या आयटमच्या तिथे डिस्प्ले गेलेलं असतं. त्यामुळे तिथे बिन कार्ड हे आवश्यक आहे. त्यानंतर ऑन द डेट्स विच आर फिक्स्ड फॉर व्हेरिफिकेशन ऑफ द स्टॉक, द व्हेरिफिकेशन पर्सनेल शुड व्हेरीफाय द स्टॉक ऑफ ईच आयटम. ज्या दिवशी तुमचं व्हेरिफिकेशन करण्याचं ठरलेलं आहे त्या दिवशी जो व्यक्ती त्या स्टोअरमध्ये रिस्पॉन्सिबल असेल त्या प्रत्येक व्यक्तीने त्या तारखेपर्यंत स्टॉकचं व्हेरिफिकेशन करून घेणं गरजेचं आहे. यानंतर पोस्ट द सेम इन द बिन कार्ड अँड प्रिपेअर द रिलेव्हंट स्टॉक व्हेरिफिकेशन सीट. आणि तुमचे जे काही शिल्लक राहिलेलं मटेरियल आहे ते तुम्ही बिन कार्डवरती मेन्शन केलं पाहिजे आणि त्याचं तुम्ही व्हेरिफिकेशन करून घेतलं पाहिजे. द स्टॉक व्हेरिफिकेशन सीट अँड when it is to be completed, it has to be sent to the store accounting section who carry out the necessary adjustment in the store tiger. म्हणजे जेव्हा तुमचं बिन कार्ड हे कंप्लीट होतं तेव्हा हे बिन कार्ड तुम्ही तुमचा स्टोअर अकाउंटिंग जो आहे त्या अकाउंटिंग डिपार्टमेंटकडे पाठवून त्या ठिकाणी तुमचं पूर्णपणे अकाउंटिंग करून घेतलं पाहिजे. यानंतर तुम्हाला प्रत्येक जे बिन कार्ड आहे म्हणजे बिनचा जो टॅग आहे तो प्रत्येक ठिकाणी स्टॉक व्हेरिफिकेशन केल्यानंतर त्या व्यक्तीने त्या ठिकाणी ते बिन कार्डचा टॅग हा रेकॉर्ड केला पाहिजे. म्हणजेच त्या बिन कार्डवरती त्या प्रेस्क्रिप्शन किंवा डिस्क्रिप्शन ऑफ द आयटम असलं पाहिजे, त्या लोकेशन कोड असलं पाहिजे, त्याची क्वांटिटी ऑफ स्टॉक ही त्या बिन कार्डमध्ये मेन्शन केली पाहिजे. त्याचप्रमाणे हे जे स्टॉक आहेत, हे जे टॅग आहेत म्हणजे त्या आयटमला तुम्ही लावलेले जे टॅग आहेत ते टॅग तुम्ही स्टोर्स अकाउंटिंग सेक्शनमध्ये सुद्धा तुम्ही पाठवले पाहिजे, जेणेकरून त्या ठिकाणी सुद्धा तुमचं ते कंपॅरिझन केलं जाईल. म्हणजेच की पहिल्यांदा बिन कार्डबरोबर कंपॅरिझन केलं जाईल, त्याच्यानंतर तुमच्याकडे किती सरप्लस किंवा डेफिसिट स्टॉक आहे ते पाहिलं जाईल. म्हणजे स्टोअर लेजरमध्ये सुद्धा तुमच्या ज्या काही एंट्रीज आहेत त्याचं देखील तुम्हाला नेसेसरी ॲडजस्टमेंट त्या ठिकाणी करता येऊ शकतं. तर अशा पद्धतीने तुम्ही पिरियडिकल जी इन्व्हेंटरी मेथड आहे ती तुम्ही करू शकता. आता ही जी मेथड आहे या मेथडचे काही ॲडव्हान्टेजेस आहेत आणि ॲडव्हान्टेजेसमध्ये पहिला जो ॲडव्हान्टेज आहे ते म्हणजे काय, तर या पिरियडिकल इन्व्हेंटरी मेथडमध्ये काय होतं तर इट फॅसिलिटेट द व्हॅल्युएशन ऑफ स्टोअर्स फॉर एक्झिबिशन इन द फायनल अकाउंट्स. म्हणजे तुम्हाला तुमच्या कंपनीचे फायनल अकाउंट प्रिपेअर करण्यासाठी पिरियडिकल इन्व्हेंटरी मेथड ही तुम्हाला अतिशय उपयोगी ठरते. दुसरा याचा ॲडव्हान्टेज आहे ते म्हणजे पिरियडिकल व्हेरिफिकेशन इज गुड फॉर द आयटम्स विच डू नॉट फाइंड प्लेस इन द परपेच्युअल. म्हणजेच जिथे तुम्हाला कंटिन्युअस इव्हॅल्युएशन करण्यासाठीची आयटमची गरज नाही आहे त्या ठिकाणी तुम्हाला पिरियडिकली सुद्धा तुम्ही व्हेरिफिकेशन केलं तरी तुम्हाला चालू शकेल. कारण की इथे कंटिन्युअस तुम्हाला व्हेरिफिकेशन करायची गरज नाही आहे. यानंतर जेव्हा तुम्ही याचं व्हेरिफिकेशन करता तेव्हा करेक्टनेस ऑफ द डिस्क्रिप्शन इन द बिन कार्ड कॅन बी चेकड अप. म्हणजे तुम्ही ज्या आयटमचं व्हेरिफिकेशन करताय त्याचं बिन कार्डमुळे तुम्हाला अतिशय योग्य पद्धतीने तुम्ही करेक्ट त्याचं व्हेरिफिकेशन करू शकता.
यानंतर इरेग्युलरिटीज इन द स्टोअर कीपिंग आर ऑटोमॅटिकली चेक्ड. फिजिकली व्हेरिफिकेशन होत असल्यामुळे तुम्ही जर काही एंट्री स्किप केल्या असतील तर त्या स्किप केलेल्या एंट्रीसुद्धा तुम्हाला फिजिकल व्हेरिफिकेशनमध्ये दिसून येऊ शकतात. आणि याचे जर डिसॲडव्हान्टेजेसबद्दल आपल्याला बोलायचं म्हटलं तर याचे डिसॲडव्हान्टेजेस असं आहे की जेव्हा तुमचा सारखा फ्रिक्वेंट पिरियॉडिकल्सवरती जेव्हा तुमचा स्टॉक हा व्हेरीफाय केला जातो, म्हणजे एका वर्षापेक्षा कमी वेळामध्ये जेव्हा हा स्टॉक व्हेरीफाय केला जाईल, तेव्हा मात्र तुम्ही ही जी सिस्टीम आहे ती तुम्हाला काही प्रमाणात एक्सपेन्सिव्ह वाटू शकते, कारण की तुमचं व्हेरिफिकेशन पुन्हा पुन्हा केलं जातं आणि तुम्हाला जे काही ॲक्टिव्हिटीज आहे त्या ॲक्टिव्हिटी तुम्हाला थांबवावे लागतात, कारण की व्हेरिफिकेशन करायचं म्हणजे तुम्ही चालू कंपनीमध्ये तुम्ही त्याचं व्हेरिफिकेशन करू शकत नाही. यामुळे तुम्हाला प्रोडक्शन तरी स्टॉप करावं लागेल किंवा तुम्हाला स्टोअर तरी थांबवावं लागेल. आणि यानंतरचा जो डिसॲडव्हान्टेज आहे तो म्हणजे काय, की तुम्हाला याच्यासाठी रेग्युलर स्टाफ नाही तर तुम्हाला याच्यासाठी एक स्पेशल स्टाफ नेमावं लागेल की ज्याला स्टॉक टेकिंग करणं जमलं पाहिजे. आणि ह्याच्यामुळे जो व्यक्ती इनएक्सपिरियन्स आहे तर त्या व्यक्तीला हे एवढ्या कमी कालावधीमध्ये कंपनीमध्ये स्टॉक टेकिंग करायला जमणार नाही. आणि पिरियॉडिकल स्टॉक टेकिंग हे बऱ्याचदा ह्याच्यामध्ये मिस्टेकसुद्धा असू शकतात, कारण की तुम्ही एका वर्षाच्या शेवटी जेव्हा तुम्ही चेकिंग करता तेव्हा वर्षाच्या शेवटी चेकिंग करताना बऱ्याचशा मिस्टेक त्यामध्ये आढळून येऊ शकतात. आता ह्याचं जे इसेन्शियल्स आहे तर ते इसेन्शियल काय, तर पिरियॉडिकल इन्व्हेंटरी मेथड जी आहे तर ही जास्त इफेक्टिव्ह आणि इफिशियंट आहे, कारण की या मेथडमुळे आपली जी काही मिस्टेक्स आहेत त्या मिनिमाइज होतात आणि आपल्याला ज्या स्टॉक टेकिंगची जी सिस्टीम आहे त्या सिस्टीममध्ये ज्या काही डिफिकल्टीज आहेत त्या डिफिकल्टीज आपल्याला ओव्हरकम करता येतात. त्याचप्रमाणे ही जी इन्व्हेंटरी मेथड आहे तर त्या इन्व्हेंटरी मेथडबद्दल सांगायचं म्हणजे काय, तर याच्यामध्ये एक डिटेल्ड प्रोग्राम ऑफ पिरियडिकल स्टॉक टेकिंग इट शुड बी प्लान्ड वेल इन ॲडव्हान्स, तर हे तुम्ही केलं पाहिजे. यानंतर अ कंप्लीट इन्स्ट्रक्शनल नोट रिगार्डिंग स्टॉक टेकिंग ॲक्टिव्हिटी शुड बी प्रिपेअर्ड, म्हणजे तुम्ही कशा पद्धतीने स्टॉक टेकिंग करणार आहात याचे पूर्णपणे तुम्ही नोट बनवली पाहिजे. त्यानंतर स्टॉक व्हेरीफायर शुड बी असाइन्ड विथ द समरी ऑफ स्टॉक आयटम्स विच दे हॅव टू चेक फिजिकलीज, म्हणजेच ज्या व्यक्तीला व्हेरिफिकेशन करायचं आहे त्या व्यक्तीला तुम्ही स्टॉक व्हेरिफिकेशनची पूर्णपणे यादी दिली पाहिजे, जेणेकरून त्या यादीच्या माध्यमातून तो व्यक्ती हे चांगल्या प्रकारे स्टॉक व्हेरिफिकेशन करू शकेल. स्टॉक व्हेरिफिकेशन म्हणजे काय, जसं CA आपल्याकडे येऊन ऑडिट करतो त्याच पद्धतीचं या ठिकाणी स्टॉकचं देखील एक ऑडिट म्हटलं तरी हरकत नाही, तर त्यालाच आपण इथे स्टॉक टेकिंग असं म्हटलेलं आहे. आणि तुम्ही जे काही स्टॉक व्हेरिफिकेशन करणार आहे त्याच्या ज्या प्रिंटेड कॉपीज असतील ज्यामध्ये व्हेरिफिकेशन शीट असेल तर ते तुम्ही कंपाईल करून तुमच्या कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंटकडे जमा केलं पाहिजे. आणि फिजिकली बॅलन्स ऑफ स्टोअर इट शुड बी रिकन्साइल विथ द बिन कार्ड बॅलन्सेस इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच मटेरियल अँड डिस्क्रिपन्सीज आर टू बी फाउंड आउट, म्हणजे तुमचं जे काही स्टोअर अकाउंटिंग आहे आणि स्टोअर लेजरचे एंट्री आणि बिन कार्डचे एंट्री या दोन्ही कंपेअर केल्या पाहिजेत, त्याचं चेकिंग केलं पाहिजे आणि त्याच्यामध्ये जर काही तफावत असेल तर ती तफावत आपण त्या ठिकाणी मेन्शन करणं गरजेचं आहे. आता आपण ही पिरियॉडिकल इन्व्हेंटरी मेथडच्या स्टॉक टेकिंगच्या मेथडबद्दल बोललो. आता आपण पुढच्या मेथडबद्दल बोलूया, ज्याचं नाव आहे ते म्हणजे काय, तर परपेच्युअल इन्व्हेंटरी मेथड. परपेच्युअल म्हणजे याच्यामध्ये तुम्ही कंटिन्युअस इन्व्हेंटरीचं काय करता, इव्हॅल्युएशन किंवा चेकिंग करत असता. तर आता परपेच्युअल म्हणजे काय, तर कंटिन्युअस. आता या मेथडमध्ये the maintenance or the regular stock records are usually termed as an perpetual inventory method. So basically this method of stock taking implies a complete, systematic and updated accounts of each item of stock, records and physically goods it is to be undertaken. In this method, stocks are checked regularly throughout the year in a systematic manner. The verification plan and stock taking program, they are also checked out, and the actual work of counting, weighting, measuring, listing of items, they are also well distributed so that the entire stock is accurately checked in a routine way without duplication of the work throughout the year. The notice regarding a particular stock is to be checked is given to the storekeeper only on the day of checking of that stock and not earlier. The other factory work it goes on normal during the checking period. As the checking is a continuous process, the bulk item of the minor value are checked only once in a year, while the items of major importance and sizably good value are checked even twice or thrice a year. आता ह्या परपेच्युअल इन्व्हेंटरी मेथडमध्ये म्हणजेच जेव्हा तुम्हाला कंटिन्युअस तुमच्या इन्व्हेंटरीचं स्टॉक टेकिंग करायचं असतं अशा वेळेला या मेथडमध्ये छोट्या छोट्या किमतीच्या स्टॉकचं व्हॅल्युएशन केलं जात नाही, तर जो स्टॉक हा
किमतीच्या मानाने जास्त किमतीत आहे अशा स्टॉकचं व्हेरिफिकेशन एकदा दोनदा तीनदासुद्धा थ्रूआउट वर्षभरामध्ये कधीही केलं जाऊ शकतं. आणि या मेथडमध्ये तुमच्या कंपनीचं कुठल्याही प्रकारे कोणतंही काम न थांबवता कंपनीमध्ये अहोरात्र अशा पद्धतीचं काम हे परपेच्युअल इन्व्हेंटरी मेथडमार्फत चालू केलं जातं. आता याची डेफिनेशन जर तुम्हाला सांगायची म्हटली तर द चार्टर्ड इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अकाउंटंट लंडन त्यांनी असं डिफाईन केलेलं आहे की परपेच्युअल इन्व्हेंटरी सिस्टम ऑर द मेथड इज अ सिस्टम ऑफ रेकॉर्ड्स maintained by the controlling department which reflect the physical movement of stock and their current balances. आता परपेच्युअल इन्व्हेंटरी मेथड म्हणजे काय तर तुम्ही जे स्टॉक रेकॉर्ड मेंटेन केलेला आहे तर त्या स्टॉक रेकॉर्डवरून असं लक्षात येतं की तुमच्या स्टॉकची फिजिकली मुवमेंट कशी झाली आणि त्याचा आत्ता सध्याचा बॅलन्स किती शिल्लक राहिलेला आहे हे या मेथडवरून आपल्याला लक्षात येतं. आता ह्या मेथडला जर समजून घ्यायचं म्हटलं तर या परपेच्युअल इन्व्हेंटरी मेथडमध्ये 3 मेन कंपोनंट आहेत. पहिला कंपोनंट म्हणजे बिनकार्ड, म्हणजेच काय की क्वांटिटेटिव्ह परपेच्युअल इन्व्हेंटरी किती आहे. दुसरा कंपोनंट आहे स्टोअर्स लेजर, म्हणजे क्वांटिटी आणि व्हॅल्यू ऑफ परपेच्युअल इन्व्हेंटरी किती आहे. आणि तिसरं म्हणजे कंटिन्युअस स्टॉक टेकिंग, म्हणजेच काय तर फिजिकल परपेच्युअल इन्व्हेंटरी. सो द कंट्रोल ऑफ मटेरियल इन स्टोरेज is effected through the perpetual inventory method, and the two main functions of perpetual inventory method are: number 1, recording store balances after each receipt and issue, that is recording the store balances after each and every entry in the bin card. And second is, this will facilitate the regular checking and stock verification physically, which will help stoppage of the work for the stock taking. So there will not be any stoppage of production in case of continuous physical stock verification. So the periodical inventory system has certain serious disadvantages which the perpetual inventory system overcomes. म्हणजेच पहिल्या पिरियडिकल मेथडमध्ये जे डिसॲडव्हांटेजेस होते ते डिसॲडव्हांटेजेस परपेच्युअल इन्व्हेंटरी मेथडमध्ये नाही आहेत. आणि म्हणून परपेच्युअल इन्व्हेंटरी सिस्टीमला असं डिफाईन केलं गेलेलं आहे की ही एक मेथड ऑफ रेकॉर्डिंग आहे ज्याच्यामध्ये स्टोअरचा बॅलन्स हा प्रत्येक रिसिप्ट आणि इश्यूनंतर हा चेक केला जातो, जेणेकरून तुमच्या स्टोअरमध्ये स्टॉक टेकिंग किती आहे याचं आपल्याला एक्झॅक्टली रेकॉर्ड वेळोवेळी मिळू शकतं. आणि त्याच्यामुळे या मेथडमध्ये स्टोअर लेजर अकाउंट जे आहे त्या स्टोअर लेजर अकाउंटमध्ये असं एक अजम्पशन केलं जातं की फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड वापरलेली आहे. म्हणजेच काय की तुम्ही फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड जर वापरली असेल स्टोअर लेजर अकाउंट तयार करताना तर आपण ह्या कंटिन्युअस इन्व्हेंटरी सिस्टीमच्या माध्यमातून परपेच्युअल इन्व्हेंटरी सिस्टीमच्या माध्यमातून स्टॉकचा जो बॅलन्स आहे तो स्टॉकचा बॅलन्स आपण परफेक्टली काढू शकतो. आणि तो स्टॉकचा बॅलन्स आपण प्रत्येक रिसिप्ट आणि इश्यूनंतर त्याचं एक स्टॉक व्हेरिफिकेशन घेतलं जातं. आता कंटिन्युअस स्टॉक टेकिंग म्हणजे काय तर हे एक इंटिग्रल पार्ट ऑफ आपला परपेच्युअल इन्व्हेंटरी सिस्टीम आहे की ज्याच्यामध्ये मेन ऑब्जेक्टिव्ह काय असतो तर कंटिन्युअस स्टॉक टेकिंग इज टू बी कन्फर्म दॅट परपेच्युअल इन्व्हेंटरी सिस्टम इज फंक्शनिंग प्रॉपरली सो दॅट टू ब्रिंग द रेकॉर्ड इन टू लाईन विथ द फिजिकल स्टॉक्स. सो दिस इम्पॉर्टंट फंक्शन्स ऑफ द कंटिन्युअस स्टॉक टेकिंग इज: number 1, few items are counted daily or at the frequent intervals. Number 2, all items are checked with a definite period of time such as 1 month or 2 months, so that each item is checked at a specific number of times in each year. Next is, checking is carried out by the special staff having no other responsibility for physical stocks or the stock record. And last is, all the differences are recorded in appropriate reports. सो बेसिकली या सिस्टीमच्या माध्यमातून तुम्ही पाहिलं असेल की आपण एक एक वस्तू ही वर्षभरामध्ये 2-2, 3-3 वेळेला त्याचं काउंटिंग करून त्याचं व्हेरिफिकेशन करतो. आणि याच्यामुळं याचे काही ॲडव्हांटेजेस आहेत असं आपल्याला दिसून येतं. त्यातला पहिला ॲडव्हांटेज म्हणजे काय की या सिस्टीमच्या माध्यमातून आपल्याला मोठं काम असेल किंवा खूप मोठं कॉस्टली काम असेल की ज्याच्यामध्ये फिजिकल व्हेरिफिकेशन आपलं करायचं असते तर ते आपण एका वर्षाच्या शेवटी न करता आपण कंटिन्यू करत असल्यामुळे कितीही मोठं काम असलं तरी ते मोठं काम आपल्याला इझिली करता येऊ शकतं. दुसरा ॲडव्हांटेजेस आहे म्हणजे की आपल्याला याच्यामध्ये आपलं प्रोडक्शन प्रोसेसही डिस्टर्ब करायची गरज नाही आहे, आपण ती कंटिन्युअसही प्रोसेस करू शकतो. यानंतर इथे ज्या तुम्हाला स्टॉकच्या फिगर्स मिळतात तर त्या आपल्याला इझिली अवेलेबल मिळतात आणि त्या प्रत्येक वेळेला तुम्ही बघू शकता. ज्या फिगर आपण आपल्या प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटमध्ये आणि बॅलन्स शीटमध्ये इझिली आपण त्या इंटेरिम रिपोर्ट्समध्ये सुद्धा त्या रेकॉर्ड करू शकतो. यानंतर या सिस्टीममध्ये सतत चेकिंग होत असल्यामुळे आपला जो स्टाफ आहे त्या स्टाफवरती एक मॉरल
आपला जो काही कंट्रोल आहे तो कंट्रोल राहतो आणि त्याच्यामुळे स्टाफ हा व्यवस्थितप्रमाणे आपले स्टॉकचे किंवा स्टोअरचे रेकॉर्ड हे तयार करत असतात. यानंतर जरी आपली स्टॉकमध्ये किंवा स्टॉक टेकिंग करताना काही डिस्क्रिपन्सी त्याच्यामध्ये आली तरीसुद्धा ती डिस्क्रिपन्सी आपण ओव्हरकम करू शकतो, कारण की कंटिन्युअस स्टॉक टेकिंग आहे. त्याच्यामुळे जर चुका झाल्या असतील तर त्या चुका आपण लगेचच दुरुस्त करून फायनल ते अकाउंट प्रिपेअर होण्याआधी आपण त्याला बनवू शकतो. आणि ही सिस्टम आपल्याला एका लिमिटमध्ये स्टॉक ठेवण्यासाठी मदत करते. तसंच आपली जी एक्सेसिव्ह वर्किंग कॅपिटलमधली इन्व्हेस्टमेंट आहे ती इन्व्हेस्टमेंटसुद्धा आपल्याला कमी करायला मदत करते. परंतु जसं आपण बघतो की एव्हरी कॉइन हॅज द टू साइड्स, वन इज पॉझिटिव्ह अँड सेकंड इज निगेटिव्ह. दिस सिस्टम ऑल्सो सफर्स फ्रॉम दी सर्टन ड्रॉबॅक्स. नंबर वन, अनलेस द बिन कार्ड अँड द स्टोअर लेजर आर केप्ट अप टू डेट, इफेक्टिव्ह कंट्रोल कॅनॉट बी एक्झरसाइज. म्हणजे जोपर्यंत तुम्ही बिन कार्ड आणि स्टोअर लेजर हे प्रॉपरली अपडेट ठेवत नाही तोपर्यंत तुम्हाला या सिस्टीमद्वारे सुद्धा व्यवस्थित इन्व्हेंटरी कंट्रोल ठेवता येणार नाही. दुसरा ड्रॉबॅक आहे तो म्हणजे अरेंजमेंट बिटवीन द बिन कार्ड अँड स्टोअर लेजर बॅलन्सेस फर्दर क्रिएट्स द प्रॉब्लेम. बऱ्याचदा बिन कार्ड आणि स्टोअर्स लेजरमुळे काय होतं की पुन्हा प्रॉब्लेम्स क्रिएट होतात, कारण की बिन कार्डमध्ये माहिती दिलेली असते आणि ती स्टोअर लेजरमध्ये जर लिहायची राहिली असेल तर मे बी जास्तीत जास्त डिस्क्रिपन्सी त्यामध्ये येऊ शकतात. आणि ही जी सिस्टीम आहे ही आपल्याला इफेक्टिव्हली रन जर करायची असेल तर याच्यासाठी काय करावं लागेल, तर पहिली गोष्ट आहे ती म्हणजे काय की ऑल एंट्रीज इन रिलेशन टू रिसिप्ट, इश्यू अँड बॅलन्सेस शुड बी मेंटेन अप टू डेट throughout the bin card and stores ledger. Second thing, this system should be incorporate continuously stock taking. Number third is the detailed program of perpetual stock taking. It should be prepared well in advance. And the reconciliation of the quantitative balances, it should be made by the bin card and the store ledger accounts. The physical balance of the various items of stores, it should be checked systematically. And the difference between physical balance and the book figures, it should be noted immediately. And in case of discrepancies, corrective actions by making the necessary entries should be taken promptly. And the reason relating to discrepancies between the physical balance and the book figures, it should be removed simultaneously, so that the company, the management, they should know well in advance that whatever money they have invested, they are still with them, and its effect on their profitability and the financial performance of the company can be counted out. So I hope this lecture is might be useful for you, and if you like this video or the entire lecture, please subscribe my YouTube channel and like the video, and please share with your friends. Thank you.